दोस्तों आ गुजरातनी धरती पर भाजप और कोंग्रेसे भेगा मळीने मेणुं मारेलुं हतुं के अहींया त्रीजी पार्टी नथी हालती, अहींया त्रीजी पार्टी नथी हालती एवुं वर्षो सुधी मेणुं मार्युं। पण गुजरातना छेवाડાનો नानो माणस बेठो थयो, गुजरातनी जनता बेठी थई, आम आदमी बेठो थयो, नाना माणसे मोटो संकल्प लीधो के जे आटला वर्षो सुधी नथी थयुं ए हूँ करी बतावीश अने संकल्पनुं सारुं परिणाम आव्युं ए बदल तमने सौने मारी शुभेच्छाओ छे दोस्तों। अने नाना माणसना संकल्पना बळने ओछुं न आंकवुं जोईए, केम के नानो माणस आ देशमां जे धारे ए थाय छे। विसावदर, भैसाण अने जूनागढ़ ग्राम्यना खेडूतो, खेत मजूरो, वेपारीओ, रत्न कलाकारो, महिलाओ, युवानो बधाए आ चूंटणीमां संकल्प कर्यो तो के सत्ताने जेवडी ताकात लगावी होय एवडी ताकात लगावी दे, अमे तो अमारा गोपालने आ वखते एक तक आपवाना छीए। अने परिणाम तमारी नजर सामे छे के आखा गुजरातनी सरकार, धारासभ्यो, सांसद सभ्यो, मंत्रीओ, चेरमेनो, पोलीस, गुंडा, बुटलेगरो, गुजरात आखानी ताकात विसावदर विधानसभा में भाजपे लगावी। पण विसावदरनी बळुकी मेहनतू अने सिंहनी हारे रहेली जनताए एक अद्भुत न्याय निर्णय कर्यो छे, आखा गुजरातने एक संदेश आपवानुं काम कर्युं छे। दोस्तों विसावदरथी आपणे एक संदेश मळ्यो छे के जो आपणे बधाय आवी रीते एक टीम बनीने मेहनत करीशुं, लक्ष्य साथे राखीने मेहनत करीशुं तो जेवुं परिणाम विसावदरमां आव्युं एवुं ज परिणाम आखा गुजरातमां आपवा माटे जनता आपणने राह जोई रही छे। जनता आपणने ઈચ્છે छे, जनता आपणने प्रेम करे छे, जनता आपणी राह जोई रही छे। हवे आपणी जवाबदारी छे के आपणे घर घर सुधी पहोंचीए, व्यक्ति व्यक्ति सुधी पहोंचीए, एक एक माणस सुधी आपणे आम आदमी पार्टीनो विचार अने अरविंद केजरीवालजीना कार्योने पहोंचाडीए। दोस्तों आ गुजराते छेल्ला 30 वर्षथी भाजप जेवी भ्रष्ट अने दुष्ट पार्टीनो जुलम सहन करवानुं काम कर्युं छे। गुजरात क्यारेय आवुं नहोतुं। गुजरात तो क्रांतिनी धरती छे। आ गुजरातनी धरती उपरथी गांधी बापू जेवा एक सामान्य माणसे हुंकार भर्यो के देशमांथी हुं अंग्रेजोने हटावीश। आज गुजरातनी धरती उपरथी सरदार पटेल जेवा आगेवानोए हुंकार भर्यो के हूँ अंग्रेजोनी गुलामी सहन नहीं करूं। पण दोस्तों आपणे आपणा आत्माने पूछवुं पड़शे के जे गुजरातनी धरती पर गांधी अने सरदार हुंकार भरे अने अंग्रेजोने भगावे ए गुजरातनी धरतीनो आजनो युवान शुं आ भाजपने नहीं भगाड़ी शके? आ भाजपनी तानाशाही नहीं हटावी शके? शुं गुजरातनो युवान गांधीना रस्ते नथी? दोस्तों गुजरातना युवानोने हूँ विनंती करूं छुं के जागो, तमारा आत्मा ने जगाड़ो, तमारे अंदर बैठेलो क्रांतिकारी युवान जगाड़ो, संघर्ष नो रस्तो पसंद करो अने साथ आपो आपणे बधा भेगा मळी अने आ गुजरात ने भाजपनी चुंगालमांथी छोडाववानुं काम करवानुं छे। मित्रों अनेक बाबतो छे जे कही शकाय। तमे जुओ के सूरतमां खाडी पूर आव्युं, गया वर्षे वडोदरामां पूर आव्युं, एनी पहेलाना वर्षे जूनागढ़मां पूर आव्युं, एनी पहेला 2 वर्ष पहेला अंकलेश्वर भरूचमां पूर आव्युं। एक तरफ भाजपना भ्रष्टाचारना कारणे शहेरोमां पूर आवे छे अने बीजी बाजु गामडामां खेडूतना खेतरे आजे 40 वर्षथी पाणी नथी पहोंच्युं। एक तरफ पाणी पाणी, एक बाजु पाणी नहीं। आवो बेकार वहीवट भाजपनी सरकार 40 वर्षथी करी रही छे। मित्रों आ गुजरात छे जे गुजरातमां दीकराना दान दई दे एवा महापुरुषो थई गया छे। वीर देवाय कापा बोदर जेवा महापुरुषो थया जेने दीकराना दान दई दीधा अने एक बाजु दीकराना दान दई देवा महापुरुषो आ धरती पर पैदा थया अने बीजी बाजु आपणा दीकराओ सरकारी परीक्षानी भरतीमां पेपर आपवा जाय, पेपर लीक थई जाय अने आपणा दीकरा शाळाना दरवाजेथी रोता आंसुडे पाछा आवे। आ केवुं गुजरात भाजपे बनाव्युं छे ए विचारवानुं गुजरातनी जनताए छे। दोस्तों आपणा आत्माने प्रश्न पूछो के आपणा दीकरा दीकरीओ माटे आ गुजरातमां रोजगारनी व्यवस्था केम नथी? पेपरो केम फूटी जाय छे?
કેમ આ ગુજરાતના નાના માણસને સરકારી તંત્ર ડરાવે દબાવે છે? મિત્રો, આપણે આગેવાની લેવાની છે. આ હોલમાં બેઠેલા આમ આદમી પાર્ટીના સૌ કાર્યકર્તાઓએ આગેવાની લેવાની છે. આપણે સૌએ નેતૃત્વ કરવાનું છે. ગુજરાત જે બદલાવ ઝંખે છે, વર્ષોથી ગુજરાત જે બદલાવની રાહ જોઈ રહ્યું છે, એ બદલાવ લાવવા માટે આપણે અહીંયાથી સંકલ્પ લઈને આ હોલની બહાર નીકળવાનું છે. દોસ્તો, આપણા ઉપર બહુ મોટી જવાબદારી છે. ગુજરાતે આપણને બહુ મોટી જવાબદારી વિસાવદરથી સોંપી છે કે કોંગ્રેસ વાળાનું કાંઈ કામ નથી, હવે તો આ હાવડા વાળા જ હરખું કરશે, એવી જવાબદારી આપણને ગુજરાતની જનતાએ સોંપી છે. મિત્રો, વિસાવદરની ચૂંટણીમાં બે ભેગા થઈ ગયા મને હરાવવા માટે, ગુજરાતની જનતાનો અવાજ દબાવવા માટે, ખેડૂતનો અવાજ વિધાનસભા સુધી ન પહોંચે એના માટે બે ભેગા થઈ ગયા અને આખા ગુજરાતે લાઈવ સ્ટ્રીમ કેમેરાના માધ્યમથી બેયની હાથગાંઠને જોઈ લીધી, કાં તો ભેગા છે. દોસ્તો, હવે આપણે નક્કી કરવાનું છે કે આપણે કઈ દિશામાં આગળ વધવું છે. હું તો એક નાનો માણસ છું. અરવિંદ કેજરીવાલજીએ અને આમ આદમી પાર્ટીએ મારા જેવા નાના માણસને કેવડી મોટી જવાબદારી ને કેવડું મોટું પ્લેટફોર્મ આપ્યું, એ બદલ હું પાર્ટીનો અરવિંદ કેજરીવાલજીનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને ગુજરાતના યુવાનોને વિનંતી કરું છું કે આ ચૈતરભાઈ વસાવા બેઠા છે, એની ઉંમર શું છે? 40 વર્ષથી અંદર. આ હેમંતભાઈ ખવા 40 વર્ષની આસપાસના, હું 40 વર્ષની અંદરનો ધારાસભ્ય, રાજુભાઈ કરપડા 40 વર્ષથી અંદર, પ્રવીણ રામ 40 વર્ષથી અંદર, મનોજભાઈ 2 વર્ષ કદાચ મોટા હશે, રાકેશ હિરોપરા 40 વર્ષથી અંદર. જો અરવિંદ કેજરીવાલ અને આમ આદમી પાર્ટી 35-40 વર્ષના જુવાનિયાઓને તક આપે, પ્લેટફોર્મ આપે ને ગુજરાતની જનતા એને ધારાસભ્ય બનાવે, તો ગુજરાતમાં બીજા કરોડો એવા યુવાનો છે જે ધારાસભ્ય, તાલુકા સભ્ય, જિલ્લા સભ્ય બની શકે એમ છે. મારી ગુજરાતભરના કરોડો યુવાનોને વિનંતી છે કે આજથી 10 વર્ષ પહેલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ તરીકે આ અમદાવાદમાં વિસલ મારતો એક જુવાનિયો આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાય. એક પોલીસ કોન્સ્ટેબલ બનેલો જુવાનિયો જો આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાય, અરવિંદજીનું માર્ગદર્શન મળે, ઈશુદાનભાઈની હૂંફ મળે અને જનતાનો પ્રેમ મળે ને કોન્સ્ટેબલ જો ધારાસભ્ય બની શકતો હોય, તો ગુજરાતની ધરતીમાં એવા અનેક યુવાનો છે જેની બાહુમાં બળ છે, જેના દિમાગમાં બળ છે. એ હજારો યુવાનોને વિનંતી છે કે કોની રાહ જોવો છો, કોનાથી શરમાવ છો, કોનાથી બીવો છો? આવો બધા સાથે મળી અને ગુજરાતને આ ભ્રષ્ટ ભાજપના ચુકંજામાંથી છોડાવવાનું કામ કરીએ. દોસ્તો, કહેવા બેસીએ તો અનેક પીડાઓ છે, કહેવા માટે વાતો ખૂટે એમ નથી, પણ કરવા જેવું એક જ કામ છે અને એ કામ છે કે હાવણો મારો અને ભાજપની ગંદકીને સાફ કરો અને ગુજરાતને ઉચ્ચ લાવવાનું કામ કરો. મિત્રો, આમ આદમી પાર્ટીની મંચ ઉપર બેઠેલી આખી ટીમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. નામ લેવા બેસીશ તો અનેક એવા નામ છે જેણે વિસાવદર વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ખૂબ મહેનત કરી છે. એક માણસે પોતાનું સર્વસ્વ દાવ પર લગાવી અને પૂરી તાકાતથી કામ કર્યું છે. એક વ્યક્તિનું નામ લઈને કહેવા બેસીએ તો કોણે કેવડું મોટું યોગદાન આ ચૂંટણીમાં આપ્યું છે એ તો ઇતિહાસના પાને લખાશે. પણ આખી આમ આદમી પાર્ટીની ટીમે પૂરા 2-3 મહિના સુધી આ ચૂંટણીની અંદર પોતાનો કિંમતી સમય ફાળવ્યો, તાકાત અજમાવી, પોતાના સંબંધો, પોતાને ઓળખાણોનો ઉપયોગ કરી અને લોકોને વિનવ્યા કે આ ચૂંટણીની અંદર ભાજપને હરાવી અને ગોપાલ ઇટાલિયાને જીતાડે. હું આમ આદમી પાર્ટીના એક ક્રાંતિકારી કાર્યકર્તાઓનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. મિત્રો, દોસ્તો, મારી છેલ્લી વાત ખાસ કરીને આમ આદમી પાર્ટીના આપણા કાર્યકર્તા માટે કે દોસ્તો, હવે આળસ ખંખેરવાની છે, હતાશા છોડી દેવાની છે, નિરાશાને ભગાડી દેવાની છે. પોતાનો વ્યક્તિગત ગમો કે અણગમો, પસંદ કે નાપસંદને છોડીને ગુજરાત માટે ઊભું થઈ અને દોડવા માંડવાનું અને સતત ચાલતા રહેવાનું આપણે હવે આજથી ચાલુ કરવાનું. મિત્રો, ગુજરાત આપણી પાસેથી આશા રાખે છે. આપણે કંઈક આપણી પોતાની નાની વાતને લઈને, નાના મતભેદને લઈને અટકી ન જઈએ, આપણી ઉર્જા વેડફાઈ ન જાય, એ જોવાની જવાબદારી આપણા બધાની છે. તમામ જિલ્લાની અંદર કામ કરતા આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને હું વિનંતી કરું છું કે પાર્ટી પ્રોગ્રામ ગોઠવે છે, હું બધા જિલ્લામાં ધીમે ધીમે સમયે આવવાનો છું, પણ તમે બધાએ પૂરી તાકાતથી સક્રિય થઈને ખભે ખભો મિલાવીને આવનારી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની અંદર આમ આદમી પાર્ટીને ગુજરાતના ઇતિહાસમાં ન મળી હોય એટલી સીટો મળે એ માટે અત્યારથી આપણે દોસ્તો કામે લાગી જવાનું છે.
મિત્રો, આપણે બધાએ ગુજરાતમાં એવું કામ કરી બતાવ્યું છે જે કામ ગુજરાતના ઇતિહાસમાં નથી થયું. એ ચાહે 2020ની તાલુકા જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી હોય કે 2024માં લોકસભાની ચૂંટણીમાં ચૈતરભાઈનો પ્રચાર હોય કે ગાંધીનગરની કોર્પોરેશનની ચૂંટણી હોય કે દોસ્તો આ 2022ની વિધાનસભાની ચૂંટણી હોય, ગુજરાતના ઇતિહાસમાં ભાજપને ક્યારેય કોઈએ ટક્કર ન આપી હોય એવી ટક્કર આપવાનું કામ આપણે બધાએ ભેગા મળીને કર્યું છે. દોસ્તો, આપણે બધાએ બહુ મોટું કામ કર્યું છે. આપણે બધાએ ભેગા મળી અને આવનારા દિવસોમાં ગુજરાતને ભાજપના ભ્રષ્ટ અને દુષ્ટ શાસનથી છોડાવવા માટે ખભે ખભો મિલાવીને કામ કરીએ એવી સૌને પ્રાર્થનાઓ સાથે ફરી એક વખત હું આપણા માનનીય પ્રદેશ અધ્યક્ષ ઈશુદાનભાઈનો વિશેષ આભાર માનવા માંગીશ. કારણ કે 2022ની વિધાનસભાની ચૂંટણી પછી ઘણો નિરાશાનો માહોલ હતો, ઘણી હતાશાઓ હતી, ઘણી બધી સમસ્યાઓ આવી, કેમ કે પાર્ટીની અપેક્ષા સરકાર બનાવવાની હતી અને પરિણામ કંઈક અલગ આવ્યું. એના કારણે જે હતાશા આવી, નિરાશા આવી, સમાજમાંથી મેણા ટોણા આવ્યા, લોકોએ ઠેકડી ઉડાવી, મજાક કરી, ટીવીમાં આપણું આવતું બંધ થઈ ગયું, છાપામાં છપાતું બંધ થઈ ગયું, કાર્યકર્તાઓને હિંમત હારી ગયા. એવા સમયે અડીખમ ઊભા રહી અને જેણે પાર્ટીને આગળ લઈ આવવાનું કામ કર્યું એવા માનનીય ઈશુદાનભાઈના આપણે વિશેષ આભારી છીએ. સારો સમય આવે ત્યારે તો બધાય મહાન, ત્યારે તો બધાય નેતા, બધાય ચાણક્ય, પણ નબળા સમયની અંદર ટકી જાય અને ટકાવી રાખે ને એ જ અસલી ચાણક્ય કહેવાય. એટલે ઈશુદાનભાઈનો આપણે વિશેષ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. આજે આપ સૌ